नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकर प्रिय ज्योतिर्विद वास्तुशास्त्रविद श्री विनय कुमार सर्वप्रथम मो चैनल आस्ट्रो ओंकार को आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रिय दर्शक बंधु आपण नुआ घरटीए तैयारी करने को चाहूचंती कि जदि नूतन गृहटीए निर्माण करने को चाहूचंती ताहले ए गृहर प्लॉट टी किणवा पूर्व किंबा आपनकर जदि पुराना प्लॉट थाए बा जेकोसी जगह नूतन गृह आरंभ करे सही प्लॉट को नहीं पांचटी तथ्य उपरे आपण प्रथमे ध्यान देवा को पड़िबो। कारण प्लॉट ही होची वास्तु। वास्तु जदि सफल हुए, वास्तु जदि अनुकूल रहे ताहले गृहटी निश्चित भल हेबो एवं आपण सुख समृद्धि अधिकार है। तेबे आपण गृहटी निर्माण करने पूर्व प्रथमे प्लॉट को देखंतु। एथिरे मुख्यतः आपण फेसिंग डायरेक्शन बा तार मुख्य दिग दिग उपरे ध्यान दियंतु। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि गोटी दिग थाए। केउ दिग शुभ केउ दिग अशुभ यह विचार करने उचित। वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि गोटी दिग शुभ। साधारणतः लोक कहती पूर्व एवं उत्तर दिगटी शुभ बोली। यह ठीक नुह दर्शक बंधु। चारि गोटी दिग शुभ होता है केतेबेले ना प्लॉट किणिथिबा व्यक्तिंकर जन्म जातक को अनुध्यान कले, जन्म जातक लग्न को अनुध्यान कले। ए लग्न तांको पई केउ ग्रह शुभ केउ ग्रह अशुभ, लग्नाधिपति किए एवं तांकर दृष्टि केउ जगह को रहउछि। एही नियम अनुसार आमे साधारणतः गृहर दिग निर्णय करथाय एवं लग्नाधिपति केउ तत्वर आमर साधारणतः चारि गोटी तत्व थाए यथा एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। यही चारि गोटी तत्व भितर 12 गोटी राशि अनुबंधित हो रही थांती। तेणु लग्नाधिपति केउ तत्वर जो तत्व रही थांतु सही दिगरे आपण द्वारटी खोलिले शुभ होता है एवं प्रत्येक द्वारर तृतीय चतुर्थ भाग रे बाट खोलिले आपण पाई लाभदायक होता है। तेरे प्रिय दर्शक बंधु ये गला प्रथम कथा। द्वितीय कथा की गला प्लॉट रो आकार, प्लॉट शेप। प्लॉट रो आकार तो विभिन्न धरणर प्लॉट थाए, विभिन्न धरणर भूखंड थाए। केउंटी त्रिकोणित, केउंटी शकटामुखी, केउंटी पंचकोणित, केउंटी अर्धवृत्ताकार, केउंटी मध्यम वृत्ताकार। यही परि अनेक प्रकार भूमि थाए। तन्मध्यरु आयताकार और वर्गाकार भूखंड अत्यंत शुभ होता है। यही भूखंड रे मुख्य द्वार बा प्राचीर केमिति रहिबो। आमर चतुर्पार्श्व प्राचीर देबा को हेले चारि गोटी दिग जे कोसी दिग को आपण गृहर मुह करंतु यह निश्चित शुभ। एवं प्राचीर तृतीय चतुर्थ भाग रे आपण गेट टिए लगांतु। आउ गोटे बड़ कथा होउछि ईशान्य कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण। ईशान्य कहले उत्तर पूर्व कोण, उत्तर पूर्व को नहीं ईशान्य कोण होता है। पूर्व एवं दक्षिण को नहीं अग्नि कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम को नहीं नैऋत्य कोण होता है एवं पश्चिम और उत्तर को नहीं वायु कोण सृष्टि होता है। यही चारि गोटी कोण को जदि भूखंडर मुख थाए बा
ଭୂଖଣ୍ଡଟି ଆଙ୍ଗେଲ ହେଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଚାରୋଟି କୋଣ ଭିତରୁ ତିନୋଟି କୋଣରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଯଥା ଐଶାନ୍ୟରେ କରିପାରିବେ, ଅଗ୍ନି କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି କରିପାରିବେ, ବାୟୁ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି କରିପାରିବେ। ଏହି ତିନୋଟି କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ସହ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣଟି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୋଣଟି, ତାକୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣକୁ ନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭୂମିଟି କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଭୂଖଣ୍ଡଟି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଖାଲ ରହିଛି ବା ନିଚ ରହିଛି, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ପ୍ଲିନ୍ଥ ଯଥାସାଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ ଫିଲିଂ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ଟି ଜଙ୍କସନ ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୱାଇ ଟାଇପର ଯଦି ଥାଏ, ଏକଡେ ରାସ୍ତା ସେକଡେ ରାସ୍ତା ମଝି ଜାଗାରେ ବା ତ୍ରିକୋଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ଲଟ ପାଖରେ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯଦି ରାସ୍ତାଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ଲଟଟି ଅନ୍ତିମ ଜାଗା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲଟର ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବେ ଏହା କେତେ ଆମ ପ୍ରତି ଶୁଭଦାୟକ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ପ୍ଲଟ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଚାରିଗୋଟି କୋଣ, ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ନୈଋତ୍ୟ, ବାୟୁ, এই ଚାରିଗୋଟି କୋଣକୁ ମୁହଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବିଦିଶା ପ୍ଲଟ କୁହାଯାଏ ବା ବିଦିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଗ୍ନି, ଐଶାନ୍ୟ, ବାୟୁ କୋଣରେ ଆମେ ମୁହଁ କରି ଘର କରିପାରିବା ପ୍ରତିକାର କରି, କିନ୍ତୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବିଦିଶା ପ୍ଲଟରେ ମୁହଁ କରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ 1 ଫୁଟରେ 1 ଫୁଟ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଖନନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଢାଳି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଳ ଟୋଟାଲି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମାଟି ଫାଟି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏହା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଥାଏ, ଏ ପ୍ଲଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲଟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ସହିତ ପ୍ଲଟର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳନ୍ତୁ। ମୁଠୁଣେ ଲମ୍ବା ବାହୁ ପରିମିତ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ ଖୋଳନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶଲ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଏ ବା ଅସ୍ଥି ଥାଏ, ଏହି ଶଲ୍ୟ ଦୋଷ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ କାଙ୍କିଣୀ ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଉକ୍ତ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶଲ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାସ୍ତୁ ସ୍କାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନିଂ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶଲ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଲା, ଭୂଖଣ୍ଡଟି
ପାଖରେ ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥାଏ, ଶ୍ମଶାନ ଥାଏ, ମେଡିକାଲ ଥାଏ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ପ୍ଲଟଟିକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରାଚୀର ଥାଏ, ମନ୍ଦିର ଥାଏ କିମ୍ବା ଟାୱାର ଥାଏ, ଟେଲିଫୋନ ଖୁଣ୍ଟି ଥାଏ, ଏହି ପ୍ଲଟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲଟଟି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭୂଖଣ୍ଡଟି ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 5 ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିଲେ ସର୍ବ ସୁଖ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୂମି କ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଟିପ୍ସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଭୂମି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।